Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, SRI RADHA GOVINDA SRIMAD BHAGAVATAM Om Ajnanatimidandasya Nananchanasalakaya Chashru Tasmai Sri Gurave Sri Chaitanyamanopistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamakyam Dadati Siddhati Vandeham Sri Guru Sri Yudapadakamlam Sri Guru Vaishnavams Sri Rupam Sagrachadam Saganarigunatanidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Vardhana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Saganagaridam Sri Vishagaritam Ye Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Gandha Radha Gandha Namaste Taptaga Gaurangi Sri Radhe Vrineshwari Rishabhana Sudevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhyevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namah Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta-Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyan Namami Bhakta-Shaktikam Dhyanandamahannavami Sarvanantakaram Param Harinamam Devam Avadhuta Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayadi Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradishan Namo Vishnupadaya Krishna Krishna Dali Srimade Bhakti Vedanta Swamin Nidhamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharni Vishesha Shunyavadi Pashathu Deshadharni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gauravakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Guru Gaur Sandraya Radhikaya Dadare, Krishna Krishna Kaya Patan, Srila Prabhupada Chirindaj Hare Hare, Hare Krishna. Deva Bandhu, Matsangin Madguru, Manmahadana, Madnishtaraga Madbhagya, Madananda, Namaste. Kandraya Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Chaturthaskantam, Eramadhyayam, Slogan 45, Damodara. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Namamishwaram Sachidanandarupam, Yasatkundalam Rajama, Yashodapiyolugalatavama, Paramrishtamathyandadodritya Utandam Muhurnetra Yugmamrajantam Karambojayugme Sadanganetam Muhushasagambhatrirekangakanta Siddhakrivadamodaram Bhaktivedam Iti Driksalila-pirananda-kunte Sakosham Nimanchata-Makhyapayan Tadiyeshidajneshu Bhaktir-jidat Punaprematastam Sadavritivanti Varam Deva-mokshamna Mokshavadiം Nachanyam Runem Yashatapti Idam Teva Purnada Gopala Balam Sadame Manasya Virastam Kivam Idam Te Mukam Bhujamatyandane Pratam Kundari Snigdha Rikdashagu Muhushum Bimbarektadaram Manasya Virastam Dashata Devadamodarananda Vish Sira Prabhu Charabhiva Prabhadrishti Vrishyadi Dinam Vadan Grihanesha Mahamatnameda Shivishya Kuveratma Jobadha
मूर्तैव यत् प्रयामोचितो भक्तिवाचो कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामी प्रयाच नमो श्रीप्रभो मेस्ति दामो मस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्नि तदीयोदराय विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय तुदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय तुदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं राधिकाय तुदीयप्रियाय नन्दलीला देवाय तुभ्यं। राष्ट्रगुरु की जय। प्रभुपाद की गुरुराज के विदाई ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 45. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രാഹ്മണ ഊജുഃ തം ക്രതസ്ത്വം അവിസ്ത്വം ഉദാശ സ്വയം തം ക്രതുസ്ത്വം അവിസ്ത്വം ഉദാശ സ്വയം തം ഹിമന്ത്രഃ സമിദ്ദർഭപാത്രാണി ച തം സദസ്യ ദ്വിജോ ദമ്പതി ദേവതാ അഗ്നിഹോത്രം സ്വാതാ സോമ ആച്യം പശുഃ. ब्राह्मण ऊजुः तं क्रतुस्तं हविस्तं उदाश स्वयं तं हिमन्त्र समिद्धर्भपात्राणि च तं सदस्यर्दिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वाद्वा सोम आच्यं पशुः. ब्राह्मण ऊजुः तं क्रतुस्तं हविस्तं उदाश स्वयं तं हिमन्त्र समिद्धर्भपात्राणि च तं सदस्यर्दिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वाद्वा सोम आच्यं पशुः. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्राह्मण ऊजुः तं क्रतुस्तं हविस्तं उदाश स्वयं तं हिमन्द्र समेदर्भपात्राणि च तं सदस्यर्दिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वाद्वा सोम आज्यं पशुः. ब्राह्मण ऊजुः तं क्रतुस्तं हविस्तं उदाश स्वयं तं हिमन्द्र समेदर्भपात्राणि च तं सदस्यर्दिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वाद्वा सोम आज्यं पशुः. कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मालती श्यामदेवी दास हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्राह्मण ऊजुः तं क्रतुस्तं हविस्तं हुदाश स्वयं तं हीमन्द्र समिद्धर्भपात्राणि च तं सदस्यर्जितो तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंकजाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊजुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुदाश स्वयं त्वं हिमन्द्र समदर्पपात्राणि च त्वं सदस्यार्त्वजो दम्पति देवदा अग्निहोत्रं स्वाद सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण उजुः तं क्रदुस्तं हविस्तं हुदाश स्वयं तं हिमन्द्रः समिद्धर्भपात्राणि च तं सदस्यत्तिजो दम्पती देवदा अग्निहोत्रं सदा सोम आद्यं वशु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊचु त्वं क्रतुस्तं हविस्तं हुदाशा स्वयं त्वं हिमन्द्रा समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तुजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री जय जी माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मणाहुचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुदाश स्वयं त्वं हिमन्द्रसमिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दिम्बति देवता अग्निहोत्रं सुधा सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ഒരു മൂന്നാല് പേരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാതാ ജി. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക്. ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। सिद्ध ഓക്കെ. അംബിക കേശു തുടങ്ങിക്കോളും മാതാ ജി. അവരെ മുതൽ അംബിക കേശു മാതാ ജിയാണ് എനിക്ക് കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। प्रभु जी। चलो। ओके। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊजुः त्वं क्रतुस्तं हविस्तं हुदाश स्वयं त्वं हिमन्द्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आद्यं पशुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिंधु सीतारमणी नायर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊजुः त्वं क्रतुस्तं हविस्तं हुदाश स्वयं त्वं हिमन्द्रा समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्य तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सिंधु सीके माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण उजुः तं क्रतुस्तं हविस्तं हुदाश स्वयं तं हिमन्द्रसमिद्धर्भपात्राणि च तं सदस्यर्दिजो दम्पति देवदा अग्निहोत्रं सदा सोम आजं पशुः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। निर्मला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊचुः त्वं क्रतुस्तं हविस्तं हुदाश स्वयं त्वं हिमन्द्र समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दम्पती देवदा अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। इंदुमुखी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊजुः त्वं क्रतुस्तं हविस्तं हुदाश स्वयं त्वं हीमन्द्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्य तिजो दम्पती देवदा अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊजुः
त्वं हृदस्त्वं हविस्त्वं हुदाशस्वयं त्वं हिमन्द्रसमिदर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तंगमणि माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुदाशा स्वयं त्वं हिमन्द्रा समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पद्मकुमारी माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुदाशा स्वयं त्वं हिमन्द्रसमिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वादा सोम आद्यं वसुः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण शोभा माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊजुः त्वं कृतस्त्वं हविस्त्वं हुदाशः स्वयं त्वं हीमन्द्र समदर्भपात्राणि च त्वं सदस्यार्दिचिदो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोमाज्यं पशुः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण विरजा विजया देवी दासी माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊचुः त्वं कृतस्त्वं हविस्त्वं हुदाशः स्वयं त्वं हिमन्द्रसमिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोमाज्यं पशुः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण वत्सला शाजी माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मन्द्र समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। संजय माताजी ओके नंसी तानु प्रति माताजी चൊല്ലിയോ? थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോളൂ ചൊല്ലി। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण ऊजुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुदाशः स्वयं त्वं हिमन्द्रसमदर्भपात्राणि च त्वं सदस्य द्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माताजी चൊല്ലിക്കോളൂ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव ब्राह्मण കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं कृष्ण ചൊല്ലിക്കോളൂ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. त्वं कृत आशा स्वयं ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കണ്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാലോ അല്ലെ? കേക്കുന്നില്ലേ അങ്ങോട്ട്? കേൾക്കാം. ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ब्राह्मण ऊजुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशा स्वयं त्वं हिमन्द्रसमिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എല്ലാവരും വേഗം വേഗം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രാഹ്മണ ഊജുഹു ത്വം ക്രതസ്ത്വം ഹവിസ്ത്വം ഹുദാശ സ്വയം ത്വം ഹിമന്ത്രഃ സമിദ്ധർഭ പാത്രാണി ച तं सदस्यर्द्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. गीता कृष्णवाणी माता जी तेलुगु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम प्रभुजी. ब्राह्मण उवाच तं कृदुस्तं हविस्तं हुदाश स्वयं तं हिमन्द्र समिद्धर्भपत्राणि पात्राणि च तं सदस्य ऋद्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यं पशुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शारदा शुभस्मृति दस्मृति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्राह्मण ऊचुः तं क्रतुस्तं हविस्तं हुदाश स्वयं तं हेमन्द्र समेत दर्भपात्राणि च तं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यं पशुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सावित्री दस्मृति दस्मृति. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्राह्मण ऊजुः त्वं कृतस्तं हविस्तं हुदाश स्वयं त्वं हिमन्द्र समादीर्ति पात्राणि च तं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यं पशुः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. वत्सला माता जी तेलुगु. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्राह्मण ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुदाश स्वयं त्वं हिमन्द्र समिद्धर्भ पात्राणि च त्वं सदस्यर्त्रिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यं पशुः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. तस्मै कृष्ण प्रिय दस्मृति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्राह्मण ऊचु त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुदाशः स्वयं त्वं हिमन्द्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्त्युजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. गीता सी माता जी तेलुगु. हरे कृष्ण प्रभुजी. तेलुगु. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्राह्मण ऊचु त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुदाश स्वयं त्वं हिमन्द्र समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. भारती माता जी तेलुगु. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्राह्मण ऊजुः तं कृतस्तं हविस्तं हुदाश स्वयं तं हिमन्द्र समिद्धर्भपात्राणि च तं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यं पशुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धनलक्ष्मी माता जी तेलुगु. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्राह्मण ऊजुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुदाश स्वयं त्वं हिमन्द्र समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यं पशुः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. शोभा प्रदीप माता जी तेलुगु. हरे कृष्ण. प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्राह्मण ऊचु त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुदाश स्वयं त्वं हीमन्द्र समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यं पशुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री रंजनी माता जी तेलुगु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्राह्मण ऊजुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हिमन्द्र समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः. ओम तत्सदिति. हरि ओम तत्सत्. हरे कृष्ण. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ബ്രാഹ്മണ ഊജു പറഞ്ഞു ത്വം അവിടുന്ന് ക്രതു യജ്ഞം ത്വം അവിടുന്ന് ഹവി ശുദ്ധമായ വെണ്ണയുടെ അർപ്പണം ത്വം അവിടുന്ന്
ഹുദ ആശഹ അഗ്നി സ്വയം മൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ത്വം അവിടുന്ന് ഹി വേണ്ടി മന്ത്രഹ വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ സമിത് ദർഭപാത്രാണി ഇന്ധനം കുശപ്പുല്ലും യജ്ഞകലശങ്ങളും ത്വം അങ്ങ് സദസ്യ സഭയിലംഗങ്ങൾ ഋതുജ പുരോഹിതർ ദമ്പതി യജ്ഞത്തിന്റെ മുഖ്യ വ്യക്തിയും അവന്റെ പത്നിയും ദേവതാദേവന്മാർ അഗ്നിഹോത്രം വിശുദ്ധമായ അഗ്നിപൂജ സ്വാദ പിതാമഹന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അർപ്പണം സോമഹ സോമലത ആജ്യം ശുദ്ധീകരിച്ച വെണ്ണ പശു യജ്ഞമൃഗം നർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീപ്രഭുപാദ് ജയ്. ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് യജ്ഞ സ്വരൂപവും യജ്ഞാർപ്പണത്തിനുള്ള ശുദ്ധമായ വെണ്ണയും അഗ്നിയും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള വൈദിക മന്ത്രങ്ങളും ഇന്ധനവും ജ്വാലയും കുശപ്പുല്ലും യജ്ഞകലശങ്ങളുമാകുന്നു. യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതരും ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവന്മാരും യജ്ഞമൃഗവും അവിടുന്ന് തന്നെയാകും. യജ്ഞമാകുന്ന എന്തും അങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ശക്തിയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീപ്രഭുപാദ്. ഈ പ്രസ്താവനത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വവ്യാപകത്വം ഭാഗികമായി വിശദമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അഗ്നി ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്താലും അതിന്റെ താപവും പ്രകാശവും എല്ലായിടത്തേക്കും പ്രസരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലോ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലോ നാം എന്തൊക്കെ ശക്തികൾ കാണുന്നുണ്ടോ അവയെല്ലാം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ വിവിധ ആവിഷ്കാരങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലാതെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എല്ലാമാണെന്ന് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രസ്താവന അഗ്നി, അർപ്പണം, ശുദ്ധി ചെയ്ത വെണ്ണ, ഉപകരണങ്ങൾ, യാഗസ്ഥലവും കുശപ്പുല്ലും അങ്ങനെ സർവ്വതും അദ്ദേഹം സർവവുമാകുന്നു. എല്ലാ യുഗങ്ങളിലെയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളെക്കാളും മികച്ച യജ്ഞം ഈ യുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണെന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വർഷം അവന് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞാനുസരണത്തിന് ആവശ്യമായ വിപുലമായ അനുസാരികൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാം ജപിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ദിവ്യ നാമങ്ങളിലെ ഹരേയുടെ അർത്ഥം കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികൾ എന്നാണ്. കൃഷ്ണ വിഷ്ണു തത്വവും രണ്ട് നാമങ്ങളും സംയോജിക്കുമ്പോൾ അവയെല്ലാമാകുന്നു. കലിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം പീഡിക്കപ്പെടുന്ന ഈ യുഗത്തിൽ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിപുലമായ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമായ അനുസാരികൾ ക്രമീകരിക്കാനാവില്ല. പക്ഷെ ഒരുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ എല്ലാത്തരം യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഹരേ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയും കൃഷ്ണനുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്രകാരം സർവ്വതും കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാകിയാൽ സർവ്വതും കൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുവനെല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തിയായിരിക്കും. എല്ലാം കൃഷ്ണനാകിയാൽ കൃഷ്ണന് വ്യതിരക്തമായ വ്യക്തിത്വമില്ലെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും വരുന്നു. കൃഷ്ണൻ അത്രമേൽ പൂർണ്ണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാറ്റിലും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുവാനും കഴിയും. അദ്ദേഹം എല്ലാമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിയിലൂടെ എല്ലാമായി വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം അദ്ദേഹമല്ല. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം ഏകവും ഭിന്നവുമാകുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം പുരാഗം രസായ മഹാസൂകരു ഭ്രംഷ്ടായ പത്നീം വാരണേന്ദ്രോ യഥാ സ്തൂയം മാനോ ദതം ലീലയോ യോഗിഭിർ വ്യഞ്ജഹർത്താത്രൈഗാത്ര യജ്ഞക്രതുഃ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അല്ലയോ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യക്തിരൂപമായി കഴിഞ്ഞ യുഗത്തിൽ വളരെ പണ്ട് അങ്ങ് മഹാവരാഹ അവതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ലോകത്തെ ജലത്തിനടിയിൽ നിന്നും ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. ആന തടാകത്തിൽ നിന്നും താമരപ്പൂ ഉയർത്തുന്ന ലാഘവത്തിൽ അങ്ങ് ആ ബൃഹത്തായ വരാഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നും സ്പന്ദിപ്പിച്ച അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദം ഒരു യജ്ഞമന്ത്രമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും സനകനെ പോലുള്ള മഹാമുനിമാർ അതിന്മേൽ ധ്യാനിക്കുകയും അങ്ങനെ മഹത്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം വേദങ്ങളാണെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ത്രയീഗാത്ര എന്ന വാക്കാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാരഗർഭമായ ഒരു വാക്ക്. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിലോ ക്ഷേത്രത്തിലോ ഭഗവത് രൂപത്തിലോ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും വേദപഠനം നടത്തുന്നതായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവത് രൂപത്തെയും രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളെയും കവനയുമായി അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരുവൻ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ പഠനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ ആരാധനയിൽ മുഴുകുന്ന ഒരു നവഭക്തൻ പോലും വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
എന്ന് ഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 15:15 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വേദേശി സർവേരഹമേവ വേദ്യ വേദങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേദസത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സപ്രസീദാതമാസ്മാകമാശദാം ദർശനം തേ പരിപ്രശ്യ സത്കർമ്മണാം കീർത്യമാനേന കൃന്നാംനി യജ്ഞേശചിരേ യജ്ഞവിഘ്നാശയം യാന്തി തസ്മൈ നമഃ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, വൈദിക ആചാരപ്രകാരം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയാതെ അങ്ങയുടെ ദർശനത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ സംപ്രീതരാകണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആഗതനായതിനാൽ തങ്ങളുടെ യജ്ഞം ഇനി തടസ്സം കൂടാതെ നടക്കുമെന്ന് ബ്രാഹ്മണരായ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങയുടെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇപ്പോഴാകട്ടെ അങ്ങ് വ്യക്തിപരമായി സന്നിഹിതനായിരിക്കും. ദർശന്റെ യജ്ഞം മഹാദേവന്റെ ഭക്തന്മാരാലും അനുയായികളാലും നശിക്കപ്പെടും. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാകിയാൽ ബ്രാഹ്മണർ മഹാദേവന്റെ അനുയായികളെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. വിഷ്ണു സന്നിഹിതനായിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ യജ്ഞത്തിന് ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശിവന്റെ അനുയായികൾക്ക് കഴിയും. കൃഷ്ണൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അയാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കൃഷ്ണൻ ആരെയെങ്കിലും വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആർക്കും അയാളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. ഇതിന് സ്പഷ്ടമായ ഉദാഹരണമാണ് രാവണൻ. മഹാദേവന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. രാവണനെങ്കിലും ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രൻ അവനെ വധിക്കുമ്പോൾ ശിവന് സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാർ ഒരു പക്ഷേ മഹാദേവനോ ബ്രഹ്മാവോ പോലും ഒരു ഭക്തനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ രാവണനെയോ ഹിരണ്യകശിപനെ പോലുള്ളവരെ വധിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. മൈത്രേയ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച കവിർയജ്ഞം ഭദ്രരുദ്രാവമർശിതം കീർത്യമാനേ ഋഷികേശേ സംനിന്യേ യജ്ഞഭാവേന പാവനേ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി ദശ കവിർയജ്ഞം ഭദ്രരുദ്രാവമർശിതം കീർത്യമാനേ ഋഷികേശേ സംനിന്യേ യജ്ഞഭാവനേ. മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന സകലരാലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സ്തുതിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദശൻ മഹാദേവന്റെ അനുയായികൾ ചിത്രമാക്കിയ യജ്ഞം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു. 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സ്വേന ഭാഗേന സർവാത്മാ സർവഭാഗഭൂ ദശംബഭാഷ ആഭാഷ്യ പ്രിയമാണ ഇവാനക. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭഗവത്തനാൽ വായിക്കാം. ഇല്ല. മൈത്രേയൻ തുടർന്നു, പാവരഹിതനായ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. എന്നിട്ടും എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ യജ്ഞാർപ്പണ വിഹിതത്താൽ സംതൃപ്തനാകുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനാൽ ദശനെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീത 5:29 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും വൈരാഗ്യങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും പരമോന്നതമായ ആസ്വാദകൻ. ഒരുവൻ എന്തിനെല്ലാം മുഴുകിയാലും അവന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വിഷ്ണുവായിരിക്കും. അവൻ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടാത്ത വശം പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ആരുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം സംതൃപ്തനും സ്വയം പര്യാപ്തനുമാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും സൗഹൃദ മനോഭാവമുള്ളവനായതിനാൽ അവരുടെ യജ്ഞാർപ്പണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള യജ്ഞഫലം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:26 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയോ മേ ഭക്തിയാ പ്രയശതി. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിപൂർവ്വം ചെറിയൊരു
തുളസിദളമോ അല്പം ജലമോ ഒരു ഫലമോ ഒരു പുഷ്പമോ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹം അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ സ്വയം പര്യാപ്തനും ആരുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും സൗഹൃദമുള്ളവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം അവരുടെ അത്തരം അർപ്പണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അന്യരുടെ വിഹിതങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം. യജ്ഞത്തിൽ ദേവന്മാർക്കും മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവിനും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനും അവരുടേതായ വിഹിതങ്ങളുണ്ട്. തന്റെ ഓഹരി കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടനാകുന്ന അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ ഓഹരി കൈയടക്കില്ല. മഹാദേവന്റെ ഓഹരി നിരസിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ദക്ഷനിൽ താൻ സംതൃപ്തനല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മൈത്രേയൻ വിതുരനെ പാപരഹിതനെന്ന് സംബോധന ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിതുരൻ ഒരു പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവനും ഒരു ദേവനോടും ഒരപരാധവും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു. വൈഷ്ണവർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പരമോന്നതനായി അംഗീകരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ദേവന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയുള്ളവരല്ല. അവർ ദേവന്മാർക്ക് ഉചിതമായ ബഹുമാനം നൽകുന്നവർ തന്നെയാണ് വൈഷ്ണവർ. മഹാദേവനെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വൈഷ്ണവനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേവന്മാരോട് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത വൈഷ്ണവർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ കുറ്റമറ്റ ഭക്തരാകിയാൽ ദേവന്മാരിൽ അവർ സന്തുഷ്ടരാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം ബന്ധും രംഗയതേ ഗിരിം കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമം. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമ്മൾ ഇന്നലെ വിദ്യാധരന്മാർ അല്ലെ അവര് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് വെച്ച് ഓരോ ദേവന്മാരും അല്ലെ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും അല്ലെ അഗ്നിദേവനും ഓരോരാളും പോയി ഇതില് വിദ്യാധര ലോകത്തുള്ള വിദ്യാധരന്മാരെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ചില പറയുന്നത് മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട് ഭൗതിക സന്തോഷം നേടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരായി തീരുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർ. അവൻ തെറ്റായ നൈകൃത്യം താൽക്കാലികമായ മായ സന്തോഷങ്ങൾ ആവശ്യം. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ അധികം ശക്തങ്ങളായ ആ വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവനെ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ അല്ലെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം അല്ലെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ലീലകളും അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ കേൾക്കുകയും അല്ലെ പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഓരോരോ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി ഹൃദയം ശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ ഭാരതത്തിലെ പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്ന്ന നിലവാരം ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം വളരെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന്. പക്ഷെ മായ അത്ര ശക്തമാകിയാൽ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് പകരം മായയുടെ സ്വാധീനത്താൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതം വിസ്മരിക്കുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ളത് അല്ലെ. ആ 4 ലക്ഷം തരം അല്ലെ, അതിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമുണ്ട് അല്ലെ, ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിഭജിക്കും. അപ്പോ അതില്
കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രയോ ജന്മങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നരകത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന ആൾ അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ നരകങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പൊ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതില് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ടേ ബ്രഹ്മിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേവാൻ ഭക്തി ലതാപിച്ച്. കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അല്ലെ നമുക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. നമുക്ക് ഈ ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ച് അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ധാരാളം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും അലയുകയും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞും അവസാനം ഭഗവാന്റെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ശിലപ്രഭുപാദന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ. അല്ലാതെ കോടിക്കണക്കിന് സമ്പത്തുള്ള ആളോ ഇന്നല്ല ഭാഗ്യവാന്മാർ. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കൊലവേജ ശ്രീധരനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൊലവേജ ശ്രീധരനാണ്. മറ്റുള്ള വ്യാപാരികളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കൊലവേജ ശ്രീധരനെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഷോപ്പ് പോലും ഇല്ല. ചെറിയ തുണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മറക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് വാഴയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. മഹാപ്രഭു പറയുന്നു ഇവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഇവന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഇവന്റെ വീട്ടിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ പോകണമെന്ന് മഹാപ്രഭു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ ഒരു മേൽക്കൂര പോലും ഇല്ല, അവിടെ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. അപ്പോ മഹാപ്രഭു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ള ആൾ, ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾ, അതാണ് സമ്പന്നൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി. അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കർമ്മികളാണ്, ഭൗതികവാദികളാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ആ കൊലവേജ ശ്രീധരൻ മാത്രമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട്. ഭഗവാൻ മഹാപ്രഭുവിന് അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു കൊലവേജ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കും. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജയോട് പറയുന്നു. പക്ഷെ മായ അത്ര ശക്തമാകയാൽ മനുഷ്യരൂപത്തിന്റെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് പകരം മായയുടെ സ്വാധീനത്താൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്ന നാം നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. താൽക്കാലികമായ ശരീരമാണ് അത്തരം ആകർഷണങ്ങളുടെ ആരംഭം. ജീവിതത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ഈ അവസ്ഥയിൽ മോചനത്തിന് ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ ശ്രവണം ചെല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അസുരകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായില്ലേ. സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ വധിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു. തന്റെ കൂട്ടുകാർ ഒരു അസുരന്മാരുടെ മക്കള് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അവരെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യുഷ്മത് കഥാമൃത നിക്ഷേപക എന്ന വാക്കുകൾക്ക് അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ അമൃത് രുചിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവർ എന്നാണ് അർത്ഥം. കൃഷ്ണന്റെയും വാക്കുകളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകമായി സംബന്ധിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും. ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണനാൽ നൽകപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൃഷ്ണന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണവാണികളുടെ വിശേഷാൽ അമൃതുകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ. എന്താണ് ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കും, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. ഇതിനെ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കുന്നു,
ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തന്മാരാൽ പറയപ്പെട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് കാർത്തിക മാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിൽ ഓരോരോ ഭക്തന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അല്ലെ, ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് വഴികാട്ടികളാണ്. കൃഷ്ണവാണികളുടെ വിശേഷാൽ അമൃതുകളാണ് ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥ സാഹിത്യങ്ങളും പ്രബോധിക്കുന്നവർക്ക് മായയാൽ നമ്മുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള വ്യാമോഹത്തിന്റെ ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുക. അവന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കാത്തതാണ് മായ. കേവലം ഒരു മിന്നൽ മാത്രം വിധിപ്രകാരമുള്ള സമയമായാലുടൻ ഇല്ലാതാകുന്നത് മായാ ബാഹ്യ ശരീരത്തോട് മാത്രമാണ് അവന് താല്പര്യം. ദിവസത്തെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിനും മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അതോടെ അവന് വീണ്ടും മായയുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിൽ വ്യത്യസ്തമായ മത്തിൽ സംതൃപ്തനാകേണ്ടി വരും. ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും അവര് സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കുന്നവർ, എന്ത് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പറയുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കപിലദേവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ, ഇത്തരത്തിലെ മലമൂത്രങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഒരു വിരയായി ജനിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അവൻ ആ ജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു അല്ലെ. എന്ത് ജീവിതം കിട്ടിയാലും അതിലെ അല്ലെ, പന്നിയുടെ ജീവിതം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇന്ദ്രന് ശാപം മൂലം പന്നിയുടെ ശരീരം ലഭിക്കണ്ട അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മലമൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു, പന്നിയായിട്ട്, പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്ര നിനക്ക് പഴയ ആ പൊസിഷൻ വേണ്ടേ, ഇന്ദ്രൻ ആവണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്ത് ഇന്ദ്രൻ, ഞാനിവിടെ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്, എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് മലവും മറ്റുള്ള മലിന വസ്തുക്കളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പന്നിയുടെ ശരീരമായിട്ടും അതിലും സന്തോഷം ആനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി, സന്തോഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് മായയുടെ ആവരണം, മായയുടെ ശക്തി എന്നത്, മായയുടെ സ്വാധീനം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മായയുടെ ആവരണ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം ഇതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം. അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അങ്ങേയറ്റം ഭാഗ്യഹീനരായിരിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിയാണ് മായയുടെ ഇന്ദ്രജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം, ശരിയായ ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ശ്രവിക്കുക വഴി എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഒതുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ എന്ന നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരെയും ഉപദേശിച്ചു. ഇതേ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരായി തീരണം. ആരൊക്കെ സന്ധിച്ചാലും അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കടമ. ആരതേക്കോ താരക്കൊക്കെ കൃഷ്ണ ഉപദേശങ്ങൾ, ആരൊക്കെയാണെന്ന് അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും കടമയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്ന് അല്ലെ. പല ആൾക്കാരെയും കാണാം, പലരും നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അല്ലെ. പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആയാലും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ കരിവാരിത്തേക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ലാതെ മൂഢന്മാരാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, മൂഢന്മാരാണ്, നരാധമന്മാരാണ് അല്ലെ, മനുഷ്യാധമന്മാരാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആർക്കും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആൾക്കാരുടെയും ധർമ്മമാണ് ശരിയായ സന്ദേശം. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലെ. യഥാരൂപം, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന ആർക്കും, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ആർക്കും നേട്ടം കൈവരിക്കുവാനും ഭഗവത് കാരുണ്യം നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ആരായാലും അല്ലെ, വൈശ്യരായാലും ശൂദ്രരായാലും ഇത്ര പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായാലും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിനൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് പലതരത്തിലും പറയുന്നത്, വ്യാഖ്യാനിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ മോശമായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓരോരാളുടെയും കടമയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് യഥാരൂപത്തിൽ, അത് അതേപടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് ആരതേക്കോ താരേക്കാകോ കൃഷ്ണ ഉപദേശം. കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരുവനോടും ആദ്യം
അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളും മാറ്റാനും അതിനുശേഷം കൃഷ്ണാവതാരം വരാനും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ആരെയും നിങ്ങൾ വളരെ ശുദ്ധരായിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് ആരോടും തന്നെ പറയുന്നില്ല, അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവതാര പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ എന്താ പറയാ ധാരാളം നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമേ കൃഷ്ണാവതാര സമിതിയിൽ സത്സംഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ വരാവൂ എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശങ്ങളിലൊന്നും ആരും വരാനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രസാദം കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരിലൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലാതെ നിങ്ങള് എല്ലാം ശരിയായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരും അതിന് തയ്യാറാവില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരുവനോടും ആദ്യം അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളും മാറ്റാനും അതിനുശേഷം കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വരാനും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പോയപാട് ആരെയൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ഹിപ്പികളെയൊക്കെ, അല്ലെ? 4 നിയമങ്ങളും പാടെ തെറ്റിച്ചിട്ട് ഉത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അവരോടാണ് ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിച്ചത്. ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവരോടാണ് ഭഗവാനായാലും ആചാര്യന്മാരായാലും കാരുണ്യം കാണിച്ചത്. അവരെയാണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അവരിലൊക്കെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് അവരാണിപ്പോ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ വൃന്ദാവൻ ധാമിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പലതരത്തിലുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്ന് പ്രഭുപാദർ അവരെയൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവതാരം ലഭിക്കില്ല, അല്ലെ? അവരെയൊക്കെ പ്രഭുപാദർ കൂടെ ചേർത്ത് അവരെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലായിരുന്നു. ഒരാള് തോക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദരെ തോക്കിച്ചുണ്ട് എന്താ പറയാ വെടിവെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക തന്നെയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയില്ല, ആ റൂമും ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ ജീവൻ പോലും പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണാവതാരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാതെ പല ആൾക്കാരും കാണാം, പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങള് മത്സ്യമാംസമൊക്കെ കഴിക്കോ? എന്നാൽ ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല കേട്ടാ, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നല്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ആൾക്കാരെയും പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അല്ലെ? സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാംനാമകാരി ബഹുദാനിത സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിമിത സ്മരണേന കാല. ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ജപിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേക നിയമനിബന്ധനയോ കാലമോ സമയമോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെയില്ല, അല്ലെ? ശുദ്ധി അശുദ്ധി ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ജപിച്ച് ക്രമേണ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യമൊക്കെ ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആരെയും ഞങ്ങള് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരോടും നിങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. കൃത്യത എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാനും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണ വിഷയങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്താൽ ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അവൻ പുതിയൊരു പ്രകാശം ദർശിക്കുകയും അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൂടെ വന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലെ? അവന് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജപിക്കുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അങ്ങനെ അവര് ഒരു പുതിയ ജീവിതം നയിക്കുകയും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എത്രയോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല ക്രിമിനലുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. ഒരു പോലീസ് പിടിക്കുമെന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് ഭക്തന്മാരൊക്കെ പോകുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രിമിനലി അതിന്റെ കൂടെ ചേരുന്നു. ഇതൊക്കെ കേട്ടു, കുറെ സമയം കീർത്തനമൊക്കെ കേട്ടു, ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവനിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അവൻ പോലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണെങ്കിലും അവനും അത് ഹരിനാമം കേൾക്കുകയും അതിന്റെ കൂടെ അറിയാതെയെങ്കിലും നൃത്തം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അവനിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, അല്ലെ?
പറഞ്ഞ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ പോലീസ് പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അപ്പഴേ കൂടിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നീ പോയിട്ട് പോലീസിൽ സറണ്ടർ ആവ്, എന്നിട്ട് കൃഷ്ണാപത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നോളൂ. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരികില്ല എല്ലാ കുറ്റകൃത്യം. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രഭുപാദ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ എന്നെ കുറിച്ച്? ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു, ഞാൻ വലിയ ക്രിമിനൽ ആയിരുന്നു, ജയിലിലായിരുന്നു. പ്രഭുപാദ് ചിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു, കൃഷ്ണനും ജയിലിലായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും കംസന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പോലും ജയിലിലായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദൻ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒരു നിസ്സാരമായിക്കൊണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതെ അവരെ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രഭുപാദൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എത്ര പാപിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരാനായിട്ട്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് 60ഓളം ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. വേഗം തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഭാഗവത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ വേറെ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇന്നത്തെ ഭാഗവതത്തെ സംശയം വൈഷ്ണവ